नमस्कार आसतु मो फ्लावरिंग गार्डन यूट्यूब चैनल को आपण मन स्वागत। मु आपण मन सागरे चंपा टगर कन्यर ए विषय तो कही सारी। आज मुझे गोटे गछ विषय आपन को कहबी ता फूल देखिले आपन खुशी हो जाए। ता ना जमीती से फूल भी सेमती सुंदर। मुझे आपन को देखी पारुनी मु टैग करदेवी आपन देखी नेबे। ये गछ वर्ष सारा आपण बगीचार फुटिकी सौंदर्य वृद्धि कर आपड़ देखिकी खुशी हो पारे। ये वर्ष सारा फूल दौरा गछ हेले यार ना है बेगम्बा। ता ना जमीती से फूल भी सेमती सुंदर। आपड़ देखिले बुझीपारे। हेले ये गछ को लगे सफल हेबा मो जीवन में बहुत कष्टकर हो जाइथिला। मु बोधे 5-7 थर नर्सरी आनी किंतु केबे बंचई पारे। सबू थर लगाए फूल हुए तापरे मरी जाए एमती हुए किंतु आग्रह छाड़ी नथिली। शेष में नर्सरी वाला मान पाखु जाइए जिते यही गछ को आनिली तांको पचारिली तुम पाखे एत सुंदर गछ होची आम घर को गले से कहीं मरी जाऊँगी फूल फुटुची तापर मरी जाऊँगी तार जत्न विषय मत तुम बुझे कह। से मैंने मत बुझेले तांको पाखु बुझिकी आसिली। आसिला परे मु जो गछ लगे एबे आ मोर मरीनी 2 वर्ष है मोर ये गछ बंचिकी अच्छी। एबे आपण मैंने मु ये गछ विषय आपन को कहबी शेयर करी आपण सागरे शुणिबे देखिबे शेष पर्यंत देखिबे मझिरु आपण स्किप करिवेनी नहले बुझी पारिबेनी। गछ केमिति बंचिबो तार कौन कौन खाद्यर आवश्यकता कौ कौ सार देले आमे से गछ ठीक खाद्य ग्रहण करिवो से जिनस मु आपण मानकु आज ट्रिक माध्यम रे बुझेइबी। आपण वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखंतु देखिले बुझीपारे। अधा देखीदे बुझीपारे बा स्किप कर पड़े आप बुझीपारे। तेणु मोर अनुरोध आपण वीडियो शेष पर्यंत मो सांगे देखंतु। आसतु ए गछ विषय मुझे बुझाऊँ। ये गछ ना बेगम बाहा से बेगम भाया सी भी टिके गेली ताकू टिके ना से खरा सही पारे ना बेसी पानी दरकार करे। बेसी पानी देले चेर पचि जाए बेसी खरा हेले पत्र गुड़िक सुखी जाए। देखो मोर 2टा गछ गोटे सेमी सेड एरिया रे थिला आ गोटे खरारे रही जाइथिला। मु नथिली बाहर को पळैथिली से खरारे रही जिबा द्वारा तार अवस्था कौन हेछि देखंतु। पत्रर अगरु सुखी सुखी आसुछि पुणी एमिति डाल सुखी जाइछि। से सुखिला डाल गुड़िक आमे काटिकी बाहर करदेबा। एमिति सुखिला डाल ए गछटी खरारे रहिबा द्वारा तार केमिति अवस्था हेछि से पूरा ए अग सुखी जाइछि पत्र सुखी जाइछि एमिति से सुखिबा अवस्था को आसी जाइछि। ताकू एबे जत्न न कले तार ग्रोथ बढ़िबनी किंतु ये सेमी सेड एरिया रे थिला जहा फल रे तार ग्रोथ देखंतु सबुठी पत्र कळिछि पुनी सुंदर कढ़ मध्य हेछि। ए कढ़ गुड़िक सब फूल फुटिबो भारी सुंदर देखा दिबो गछ। आपण माने भी सेमति जदी लगेइबे याकू सेमी सेड एरिया रे रखिबे आउ तार जत्न जमिति नेबे मु कहबा मुताबक तार को खाद्य दरकार से खाद्य देबी आपण माने देखिबे आ मन रखिबे। आ ये जो सुखिला डाल गुड़िक आमे एबे बाहर कर दे पारिबा किंतु गछ को केबे भी आपण अन्य सीजन रे काटिबेनी। केवल फेब्रुआरी मासरे आपण ए गछर डाल कटिंग करी पारंती जदि गछ इतस्तत बढ़िकी बड़ हो जाई थाए। जदि ठीक साइज रे थाए हाथ देवा दरकार नहीं। जदि डाल आपणकर काटिबा आवश्यक हुए ताहले फेब्रुआरी मासरे ही ताकू काटिबे। काटी सारला परे पुणी मु जेमिति जत्न आज करूची सेमिति जत्न सेतेबेले करिवे। आ से जत्न भी प्रति 15 दिन रे थरे आपण जदि रिपीट करिवे गछ बेसी सुंदर हेबो। जदि 15 दिन रे न पारिबे मासक थरे कले भी चलिबो किंतु करिवे मन पकईके तार ठीक समय ताको करिवे। फूलर सौंदर्य देखिले आपण भी खुशी हो जाए। माने एते खुशी लगे गछ देखिले समस्ते ही खुशी बनती खाली मु बोली नुहे आपण देखिले भी खुशी हेबे जे देखिले भी खुशी हेबे। बगीचा वर्ष सारा सौंदर्य वृद्धि करि पारे ये गछ। मन रखिले प्रथम टिप्स मु देली आपनको फेब्रुआरी मास व्यतीत अन्य कौनसी मासरे गछर डाल आपण काटिबे। एबे आसंतु गछर केमिति आमे जत्न नेबा बा तार खाद्य देबा से जिनस गुड़िक आपन संगे शेयर करी। जहाँ अनाबना गछ ये थी ताको आमे काढ़ी देबा।
ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମାଟି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ନରମ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରୁ ବି ଡାଳ ବାହାରିଛି, ହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଉ ଖୋଳି ହେଉନି, ଚେର ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଚେର ବି କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଉ ଚେର କାଟି ହେବନି ଖରାଦିନ, ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଚେର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେବା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଲେ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି, ଚେର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଯିବ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତି ସେ କରିବନି। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେବା, 2 ମୁଠା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେବା ଆମେ DAP 10-15ଟା ଦାନା, ଚାହା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ଦେବା 1 ଚାମଚ, 1 ଚାମଚ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ, ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର ଦେବେ, କେଉଁ ଗଛରେ କେତେ ପରିମାଣର ସାର ଦେବେ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ 1 ମୁଠା ଦେବେ ବୋଲି କହିକି ଦେଖେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ପାଇଁ 1 ଚାମଚ, ଯଦି 1 ଚାମଚ ଆମେ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଦେବା, ସେଠି ପୁଣି କେଉଁ ପାଣି ଦେବା, ସେ ପାଣିଟା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ପାଣି କହିଲେ, କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କଦଳୀ ପଚା ପାଣି, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ କଦଳୀ ଚୋପା ପାଇଲେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇକି ରଖିଥିବେ। ଏ ଗଛରେ କଦଳୀ ଚୋପା ପାଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। এই ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏ ଗଛ ପାଇଁ କଦଳୀ ଚୋପା ପାଣି ନହେଲେ ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେ ଜିନିଷଟା ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି NPK। এই NPK ହେଉଛି ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ଗଛ ମରିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। NPK 19-19-19 ଆପଣ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିବେ। NPK, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍, ଏଇ 3ଟା ସାର ସମାନ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ এই ସାରରେ ଥାଏ। ତ ଏଇ ସାର ଏ ଗଛରେ ଦେଲେ ତାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ ଡାଳ ତାକୁ ସେ ସତେଜ କରେ, ଆଉ ପଟାସିୟମ୍ ତାର ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୋଥକୁ ସେ ବନେଇବ ଗଛର, ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ସିଏ ଚେରକୁ ଆଉ ଫୁଲ ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। NPK 19-19-19 ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ସେ କଦଳୀ ପଚା ପାଣିରେ ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ଦେବେ, କଦଳୀ ପଚା ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ। 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ NPK ଆଉ କଦଳୀ ପଚା ପାଣି। ଯେତିକି କଦଳୀ ପଚା ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାର 2 ଗୁଣ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବେ। 2 ଗୁଣ ମାତ୍ରା ଯଦି ବେଶୀ ବହଳିଆ କଦଳୀ ଚୋପା ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ହେଲେ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ପୁରା ପତଳା ହେବ ପାଣିଟା। କଦଳୀ ଚୋପା ପାଣି ଯେତିକି ବାହାରିବ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ। ସେଠି NPK 1 ଚାମଚ ଦେବେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେବେ। ତାପରେ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ସାରଟା ତ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାକୁ
ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା କଦଳୀ ଚୋପା ପାଣି। ଇଏ ଯେତିକି ମାତ୍ରାର ପାଣି ଅଛି ତାର 2 ଗୁଣ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛାଣିଦେବି। ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିନେଲି। ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେବା NPK 19-19-19 ଗୋଟେ ଚାମଚ। NPK ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ଏଇ କଦଳୀ ପଚା ପାଣିରେ ମିଶେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତାର ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମିଶେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ମିଶିଯିବ। ଏଇ ସାର ପାଣିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବତେଇବି ସେ ଅନ୍ୟ ଗଛ କେଉଁ ଗଛରେ ସେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବତେଇବି। ମୋର ଏଠି ପାଣି ବଳିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆପଣ ଦେବେ, ସେ ପାଣିଟା ତାର ଏଇ ମୂଳ ଭେଦ କରିବା ଯାଏ ପାଣି ଦେବେ। ପୁରା ତଳକୁ ନ ବାହାରିଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାହାରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ଖାଲି ମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପାଣି। ସେ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର କରେନି, ସେ ବେଶୀ ପାଣି ଭଲ ପାଏନି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଗଛରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏ ଗଛ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏନି ପାଣି, ତେଣୁ ତାର ମୂଳ ଟିକେ ପାଣି ପାଇବା ଯାଏ ଆମେ ଦେବା ପାଣି, ସେଇ କଦଳୀ ପଚା ଆଉ ସାର ମିଶା ପାଣି। এই NPK ଗୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ 4 ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଖୋଳି ଦେଇକିରି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ବି NPKର ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲରେ ଦେଲେ ଟିକେ ସେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବାସ୍ ସେତିକି ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଆମେ ଆଉ ଦେବାନି। ଏବେ ୟାକୁ ସେମିସେଡ୍ ଏରିଆରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଆପଣ ବି ସେମିସେଡ୍ ଏରିଆରେ ରଖିବେ। ଏ ଗଛ ମୋର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବେଗମ ବାହାର ବା ଟିବୁ ଚାଇନା ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଲି, ତାକୁ କେହି କେହି ଟିବୁ ଚାଇନା ବି କୁହନ୍ତି, ନର୍ସରୀରେ ଟିବୁ ଚାଇନା ବି କୁହନ୍ତି। ବେଗମ ବାହାରଟା ସେ ବେଶୀ ପରିଚିତ। ହେଲେ ବେଗମ ବାହାର ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡାଳ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମାସରେ କାଟିବେନି। এটা ମୋର ଖରା ପାଇଛି ବୋଲି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ହାତ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାସରେ ଡାଳ କାଟିବେନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଥାଏ, ଆପଣ କଦଳୀ ଚୋପା ପାଇଲେ ଶୁଖେଇକିରି ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ଶୁଖିଲାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୋପାଟା ପଚେଇକିରି ଦେଲେ ପାଣିଟା ଆମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚୋପା ପଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ଚୋପା ପଚେଇ ଦେଲେ ସେ ପାଣିଟା ସେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ। 2 ନମ୍ବରରେ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିବେନି। 3 ନମ୍ବର ହେଲା NPK। ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ସାର, ସେ ତାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଠି ଥାଏ। ତାହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ସେ ପାଇଲେ ତାର ଡାଳ, ପତ୍ର, ମୂଳ ଆଉ ଓଭରାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ସେ ସେତିକି ସାର ସେ ପାଇଯାଏ। ଆପଣ ସେତିକି ମନେ ରଖିବେ। ମୋର ଏଇ
ତିନିଟା ଟିପ୍ସ। ମୋର ଏଇ ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆମର ଏଇ ବେଗମ ବାହାର ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ପତ୍ର ବି କଅଁଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି କାଟିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଏବେ କାଟି ବି ପାରୁନି, କାରଣ ଏଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ତାକୁ କଟା ହେବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ହାତ ଦେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଯେତିକି ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାର ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ବେଳେବେଳେ ଗଛ କରିଦେଲେ ଗଛ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋତି ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗଛ ତାର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗଛ ଦୁଇଟା ମୋର ମଞ୍ଜିରୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ହୁଏ ତାକୁ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ପୋତିବେ, ସେଥିରୁ ବି ଚାରା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିପାରେ। ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମଞ୍ଜି। ଥିଲା ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ହେଲେ ଆଜି ତ ବେଗମ ବାହାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ